بمعبود الله تعالى وقول الله تعالى وتعالى الله تعالى وعلى الله تعالى وصحبه تعالى وعلى ما نوينا وعلى ما نوبه سلام والصالح وإلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله وإلى روح أولاده وذريته وأزواجه وأصحابه وذريته وإلى روح جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء وإلى مرتب أولياء الله المقربين العارفين وفي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وكذابنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وذرياتنا وأحبابنا وأصدقائنا وأحبابنا وأحبابنا وأخواننا وأخواتنا وإخواننا وأخواتنا وأساتذتنا ومشايخنا وأقربائنا وإلى من له حقوق علينا وإلى من أساء إلينا ومن أساء إلينا ونروح جميع القضاء إلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في جميع جهات المشارق الأرض ومغاربها في البر والبحر وخصوصا روحة أمنا محمودة بنت والبطل أحمد وروح أبينا وأخونا ووصيات من وليتنا محمد بن وزوجته ونخص خصوصا إلى روحة زوج الإسلام صلى وقرآن والدته والمشايخ ونخص روح العبد عبد الواحد بن بشير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله
إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمسلمين آمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله العظيم 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 استغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 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 لا إله إلا الله 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 لا
إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب العالمين لا يوافق خير مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح آمين يا الله. والخاتم بالسلام ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم. آمين يا الله. سبحان الله العظيم. اللهم انا نسالك الباطل وحق ونسالك اسمك الفاتح. آمين يا الله. بالسبع المثاني وحقنا كل يا الله. آمين انت يا علينا الله. بكل خير ونجعلنا من كل خير آمين. بكل خير وانت ربنا يا مولانا وعلى آمين. كل خير. وانت حاضر في أديان وأنفسنا وأهل وصحبنا وحاضر في أنفسنا الطيب إنك ولي كل خير ومقدر كل خير متقدر كل خير وإنك على كل شيء قدير. آمين. اللهم تقبل ورسل بلغ مثل ما قرأناه ونور آمين يا هدية الله. منا هدية واسلة وتنازلة شاملة إلى حضرة وحي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح أولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وآل آمين بيته يا الله. رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى روح جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والقراء والحفاظ والمحدثين والمفسرين والمصنفين وإلى روح جميع أولياء الله المقربين العارفين وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وذرياتنا وأحبابنا وأصدقائنا وأحبابنا وأخواننا وأخواتنا وإخواننا وأخواتنا وأساتذتنا ومشايخنا وأقربائنا آمين يا الله. علينا وإلى من أحسن إلينا ومن أساء إلينا وإلى روح الجميع من القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في جميع الجهات ومشارق الأرض والمغاربها في برها وبحرها يا الله. آمين يا الله. وإلى روح المرحومين وصلى على روح إلى روحة أمنا محمود بن آمين يا بدر الله.
وبارك لنا محمد وزوجته وبارك لنا ربنا من حسنات وازواجه والى روحة زوجة سودة بنت الفوز وبارك معروف بخير ورجعت يا فوز وشهد بالخير وزوجته يا الله وصلهم وفرعهم ولسلسلتهم ومشايخهم الذين عنهم وعلى خصوصا إلى روح عمنا عبد الواحد بشيري يا الله عبد الواحد البشيري اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وارفع درجته واجعل الجنة مثواه اللهم تقبل جميع اعماله وكفر عنه سيئاته وادخله الجنة مع النبيين والشهداء والصالحين اللهم نور قبره بنور جلالك ونور عظيمك ونور كمالك ونور قرآن اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران اللهم لا تحرمنا جراه ولا تحتنا بعده واغفر لنا وله برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انزل الرحمه والمغفره والشفاعه والعافيه علينا وعلى سائر القبور الى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ارفع لنا ولهم الدرجات وطعم لنا ولهم الحسنات وكفر عنا وعنه السيئات وادخلهم الجنه مع الاباء والامهات من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Umumipun dumateng arwahipun para leluhur kita sedaya dan para guru-guru kita sedaya minggah hadis kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum warfa' darajatihim waj'alhum Allahumma taqabbal jami'a a'malihim wa ghfir sayyi'atihim wa adkhilhum al-jannata ma'a nabiyyin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatik wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna al-huda wat taqwa wal istiqamah wa rizqna والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ونسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Ini tadi ada zikir tahlil ya. Kita mendoakan untuk para leluhur kita, para guru-guru kita yang sudah mendahului menghadap hadirat Allah. Terus guru-guru kita naik sampai ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga khususnya kepada paman kami atau adik dari ibu mertua kami, Pak Kiai Haji Abdul Wahid Busyairi yang dalamnya di Bonang Lasem. Baru kemarin hari Selasa meninggal, siang meninggal, pada tuhur terus dimakamkan pada maghrib atau pada isya dimakamkan. Jadi baru kemarin malam Rabu dimakamkan, jadi isya malam Kamisnya. Dari Selasa siang meninggal, pada tuhur dimakamkan pada maghrib atau pada isya. Jadi malam Rabu langsung dimakamkan. Saya nggak sempat, Pak Sia nggak sempat layak ke sana. Kondisinya tidak memungkinkan dan waktunya juga sangat mendesak. Dan lain waktu saya akan Bonang untuk nggak berziarah saja. Terus pokok meskipun masuk sasi rumah, nanti kita harus dongaki para leluhur kita, bagi para guru-guru kita. Untuk kajian kita mestinya nanti kita akan mulai dengan kajian kitab Tanbihul Ghafilin. Cuma kitabnya belum tersedia, jadi kita belum bisa mulai. Mungkin nanti bulan Ramadan kita akan mulai Tanbihul Ghafilin. Nanti Ramadan kalau belum selesai kita lanjut terus sampai khatam kayak Risalatul Mawadah kemarin ya. Karena kitabnya agak tebal itu
tentang Ibrahim kita kaji selama bulan Ramadan. Nanti 10-10 gitu seperti biasa, 10 hari di Magis, 10 hari di sini. Kalau belum selesai dilanjut nanti setelah Lebaran untuk rutinan kita gantinya Risalatul Muhammad. Risalatul Muhammad sudah kata. Nah, kita lanjut dengan Tabibu Khawfidinnya, bangkitnya orang-orang yang lupa, untuk membangkitkan orang-orang yang lupa. Sebelum lari tanya itu orang lari. So, mari kita kajian, karena tanpa kitab maka ini kajiannya lepas. Jadi artinya kita pakai kitab, jadi tematik aja. Temanya kita lanjutkan tentang apa, pendidikan yang bisa kita tarik, kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemarin seri pertama sudah kita sampaikan, sekarang seri kedua. Setiap kali bulan Rajab kita ingat peristiwa besar, yakni peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada malam 27 Rajab. Bahkan umat Islam di seluruh dunia, paling tidak di Nusantara, Asia Tenggara, kebanyakan mereka merayakan atau memperingati malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Biasanya setiap kali peringatan Isra Mi'raj itu diceritakan sejarah perjalanan Nabi, Isra Mi'rajnya dan pulang gitu, tapi jangan diambil pelajarannya, sekedar menceritakan kisah-kisahnya saja, tapi tidak diambil pelajaran apa yang mesti kita serap, kita kundali, kemudian kita amalkan. Itu yang terpenting. Jadi kita harus meningkat, tidak hanya sekedar memperingati saja, tidak hanya sekedar menceritakan kisah-kisah saja, tapi kita harus bisa juga mengambil intisari pendidikan dari peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW itu, agar apa kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada malam Kamis yang kemarin kan sudah saya sampaikan, ya ada 4 kalau nggak salah kemarin. Itu session pertama atau seri pertama. Sekarang seri kedua. Saya sudah menyusun ada 3 seri. Wa min ta'limil Isra, lan iku setengah saking pendidikan peristiwa Isra. Artinya di antara beberapa nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Untuk seri kedua ini saya akan sampaikan, kita bisa ambil pendidikannya apa. Yang pertama yaitu ma'rifatu qadratillahi ta'ala allati ta'ajjaza al-'aqlu an wasfiha. Ma'rifatu qadratillahi ta'ala, mangerteni, ngaweruhi moho kuasane Gusti Allah Ta'ala. Bahkan moho itu allati ta'ajjaza, kang apes apa al-aqlu akal an wasfiha, saking nyifati atau menilai atau ya istilah menjangkau kekuasaan Allah, sifat-sifat kekuasaan Allah.
akalmu seorang gitu. Coba orang tekan menjangkau sepiro kekuasaannya Allah, kemaha kekuasaan Allah. Dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu kita bisa tarik satu pendidikan pelajaran. Yang pertama, kita bisa mengetahui atau mengerti sejauh mana kemaha kekuasaan Allah itu. Di mana akal kita sangatlah terbatas. Saking luasnya kemaha kuasaan Allah sampai akal kita tidak mampu menjangkaunya. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam mongko sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku usriya diesrokake, dilakokake dening Allah ana ing wektu bengi malam 23 Rajab. Minal Masjidil Haram di Makkah, sangka Masjidil Haram ing kutha Makkah, ilal Masjidil Aqsa tumuju marang Masjidil Aqsa ing Baitul Muqaddas Palestina. Wis teko Baitul Muqaddas Palestina utawa Masjidil Aqsa, thumma urija nulin jeung Nabi di Mi'rajake dening Gusti Allah minggu sangka Masjidil Aqsa mau ilas samawati tumuju marang pirang-pirang langit. Nanti bagus pitung langit munggah meneh nganti teko Arsy, nganti Rafrafil Aswar, teko Sidratil Muntaha, teko Istawa singgasana Allah. Terus mudhun meneh nembus langit nganti sapitu mau nganti tumeka Masjidil Aqsa ing Palestina, terus kondur nganti tumeka Masjidil Haram ing Makkah. Yakunu fi ba'dil lailah, yakunu fi ba'dil lailah. Iku mau kabeh terjadi hanya 2/3 malam, kurang dari 2/3 malam. Orang nanti sawengi Kanjeng Nabi dilakoke saka Masjidil Haram teko Palestina, munggah nembus akasa sampai sapitu, langit sapitu, teko Arsy, teko Rafrafil Asghar, teko Sidratil Muntaha, teko Istawa, terus mudhun teko langit bumi meneh, nembus langit sapitu meneh, nganti teko Masjidil Aqsa, saka Masjidil Aqsa dilakoke meneh nganti teko Masjidil Haram Makkah meneh. Iku ora nganti sewengi, tidak lebih dari 2/3 malam. Setengah malam lebih. Ini 2/3 kurang saka kuwi. Jadi kurang dari 2/3 malam. Ini setengah malam lebih dikit. Jadi ba'dal isya, nah, terus sebelum fajar sudah sampai ke Makkah lagi. Jadi setelah lingsir malam, jadi setelah jam 12 agak situ sudah sampai Makkah lagi. Jadi nggak ada 2/3 malam, ya setengah malam lebih. Katakanlah ba'dal isya sampai sebelum subuh, jadi sebelum ya waktu sahur lah, terus sudah sampai ke Makkah lagi. Itu kira-kira setengah malam lebih dikit. Yakunu fi ba'di lailatin, kejadian Isra Mi'raj kabeh lengkap iku mung ora nganti sewengi. Sebagian saka malam itu berjemur. Padahal wal qawabilu fi syahraini au aktsar. Padahal qawabil ontan-ontan utawa kafilah. Jadi qawabil jamak dari kafilah. Para kafilah pedagang itu kalau melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, ya, itu
pergi pulang itu minimal 2 bulan. Kalau mereka rombongannya kafilah itu biasanya pakai onta, kendaraannya onta, dari Mekah ke Palestina terus balik lagi ke Mekah itu membutuhkan waktu 2 bulan karena onta perjalanan dari Mekah ke Palestina 1 bulan. Terus dari Palestina kembali ke Mekah 1 bulan lagi, berarti kan 2 bulan itu baru nyampe. Kalau naik kuda, ya pokoknya perjalanan itu ditempuh dengan kuda dari Mekah ke Palestina itu setengah bulan. Palestina kembali ke Mekah setengah bulan, berarti minimal Mekah Palestina terus balik lagi ke Mekah lagi ditempuh minimal paling cepat 1 bulan kalau naik kuda. Tapi kalau kafilah pedagang pada umumnya naik unta, bukan kuda. Kalau perang baru menggunakan kuda. Itu kalau kendaraannya unta. Kalau keledai lebih lama lagi. Di pada umumnya para kafilah itu menempuh perjalanan dari Mekah ke Palestina, balik lagi ke Mekah itu paling cepat ditempuh 2 bulan atau bahkan bisa lebih pada masa itu, karena kendaraan paling cepat adalah kuda, yang sedang adalah onta. Wallahu qadirun ala kulli syai'in aradah. Wallahu ta'ala Allah itu qadirun takang maha kuasa ala kulli syai'in ngatasi saben-saben suci-suci apa wae Allah kuasa. Aradahu kang Allah kersakake hu ing syai'. Apa wae sing Allah kersakake Allah mampu bisa. Bahwa mongko utawi Allah itu qadirun takang maha kuasa. Kuasa Allah itu bisa ala ayyusriyahu ing tok wis tolong ngersake mlakoke kanjeng Nabi akal lamin dalika luwih cepet sangka cuma kurang dari 2/3 malam. Luwih cepet sangka iku nek bisa ngersake iso. Upama Allah ngersake mlakoke kanjeng Nabi sangka Mekah ing Palestina munggah nembus langit ya, nanti teko Sidratul Muntaha pundur meneh teko bumi terus balik ke Mekah meneh. Luwih cepet sangka 2/3 malam lagi bisa nek ngersake iso mampu kuasa. Bahkan bal fi lahdatin nek Gusti Allah ngersake sak kedepan mripat tok iso kelakon nek Allah ngersake. Oh tidak cepet. Sak kedepan langsung teko ngono iso nek Gusti Allah ngersake. Wong Gusti Allah itu maha kuasa. Allah Ta'ala innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Surat Yasin ayat 22. Innama amruhu ing pastine perkarane Gusti Allah. Idza arada nalikane Allah ngersakake syai'an ing suwi-wiji ayyakula wong cukup Allah itu ngendika lahu marang suwi-wiji kersake mau kun ana fayakun banjur ana. Rasa repot-repot kaya kita arep mujuke apa-apa dadak lengkangan terpaksa. Nek Allah cukup dawuh tok cukup berkenan kun jadilah fayakun maka jadi. Allah menghendaki sesuatu cukup bagi Allah hanya berfirman kun fayakun jadilah maka jadi.
Jadi peristiwa Isra Mi'raj, Allah memperjalankan baginda Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Palestina, kemudian naik nembus langit 7, lapis 7 sampai Sidratil Muntaha, turun lagi ke bumi, kembali ke Makkah, tidak lebih dari 2/3 malam. Itu menurut akal manusia di luar jangkauan, nggak mampu. Karena pada masa itu kendaraan paling cepat kuda pada masa Nabi. Pada saat peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi, pada masa itu kendaraan tercepat adalah kuda. Dari Mekah ke Palestina ditempuh dengan kuda setengah bulan. Palestina kembali ke Mekah lagi berarti 1 bulan, setengah bulan lagi. Berarti 1 bulan udah non-stop itu baru nyampe. Nah, kalau kafilah biasanya naik onta. Kalau onta dari Mekah ke Palestina 1 bulan, Palestina kembali ke Mekah 1 bulan, ditempuh 2 bulan. Itu naik onta. Kalau naik keledai lebih lama lagi. Apalagi jalan kaki, lebih lama lagi. Sehingga kecepatan Nabi di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu yang tidak lebih dari 2/3 malam, setengah malam lebih dikit. Jarak tempuh yang segitu jauhnya. Nah, pada masa itu masjid terjauh adalah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini 2 masjid ini. Dan dua-duanya adalah kiblat. Dulu sebelum baginda Nabi berkiblat ke Ka'bah, kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah perintahkan untuk berpindah kiblatnya ke Ka'bah. Jadi Nabi itu pernah berkiblat ke Masjidil Aqsa pertama, kemudian keduanya berkiblat ke Masjid Al-Haram Makkah. 2 masjid ini adalah 2 kiblat. Akal manusia tidak mencukupi. Orang hidup meskipun menggunakan kendaraan sekarang aja yang super canggih sekarang pun belum bisa. Belum bisa menjangkau kecepatan Isra Mi'raj itu. Bila dengan peristiwa Isra Mi'raj ini kita akan mengetahui betapa kuasanya Allah, Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Allah mampu memperjalankan baginda Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Palestina, nembus langit lapis 7 sampai ke Sidratil Muntaha, turun lagi nembus langit lapis 7 sampai ke bumi, terus kembalikan ke Mekah lagi, tidak lebih dari 2/3 malam. Akal manusia tidak nyampe, belum hidup akal manusia. Sampai kapanpun nggak hidup. Ini menunjukkan kemahakuasaan Allah. Karena Allah Maha Kuasa memperjalankan hambanya yang baginda Nabi Muhammad SAW secepat itu. Bahkan kalau Allah menghendaki bisa lebih cepat dari itu. Bahkan kalau Allah menghendaki bisa hanya sekedipan mata selesai peristiwa Isra Mi'raj itu. Kalau Allah menghendaki. Karena apa? Sesungguhnya ketika Allah menghendaki sesuatu, bagi Allah cukup berfirman, jadilah, maka terjadi. Rasa repot-repot, karena Allah Maha Kuasa. Itu pelajaran pertama. Jadi dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu, kita bisa menarik pelajaran, pendidikan, bahwa kita akan mengetahui benar begitu kemahakuasaan Allah. Tak tertandingi, tak ada yang bisa menyamai kekuasaan Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah,
kejayaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran pendidikan yang bisa kita tarik dari apa? Peristiwa Isra Mi'raj, yaitu ma'rifatu ajzil insani wal khalqi. Kita bisa mengerteni ngaweruhi apese manungsa, ringkihe manungsa. Allah hebat, manungsa wali alim. Allah kuasa, manungsa wali alim. Kuasa alim, ringkih apes manungsa. Dengan peristiwa Isra Mi'raj ini kita bisa mengerti, memahami benar, mengetahui bahwa manusia dan seluruh makhluk ini sangat lemah. Hanya Allah lah yang kuat. Ma'rifatu ajazil insan, ngaweruhi apese manungsa wal khalqi lan makhluk kabeh. Ternyata manungsa ki apes, ringkih, lemah. Lan kabeh makhluk ya apes, ringkih, lemah. Mung Allah tok sing ora ndek kelemahan, sing ora ndek kekurangan. Maha segala. Fa innahu wa in balagha a'la darajat. Karena menungso senadyan menungso iso mencapai derajat sing dhuwur sekalipun dengan ilmunya, dengan kepakarannya, dengan sainsnya, dengan teknologinya, tetaplah yaqdiru ala syai'. Menungso hakikate ora iso, ora kuwasa ngatasi suci-suci apa wae. Aradahu sing dikarepe dening menungso illa ayyasha Allah, kejabane Allah ngersakake lagi iso wujud. Menungso dikarepno, ditopang, didukung dengan ilmu pengetahuannya, sainsnya, teknologinya, ya kan? Dengan berbagai keterampilannya, skillnya. Hakikatnya manusia ini tidak bisa mewujudkan apapun yang diinginkan oleh manusia itu tadi. Meskipun didukung dengan ilmu pengetahuan, teknologi, kemampuan, skill yang luar biasa. Kecuali kalau dikehendaki oleh Allah, Tuhan bisa wujud. Tetap menang karepe Gusti Allah. Menungso dikarep pengen mujudke iki. Ora iso mujudke nek ora dikersake dening Gusti Allah. Itu hakikatnya. Dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini, kita akan mengetahui benar bahwa apapun yang dikehendaki oleh manusia, meskipun didukung dengan ilmu pengetahuan sains modern, teknologi, dan skill keterampilan yang luar biasa, bahkan didukung dengan berbagai macam apapun yang mendukungnya, tetap tidak akan bisa wujud, tidak akan bisa terjadi apa yang menjadi keinginan manusia ini, sehebat apapun, kecuali jika dikehendaki oleh Allah. Tetap penentunya tetap Allah. Tanpa kehendak Allah, iradah Allah, tidak akan pernah wujud apa yang menjadi kehendak manusia. Qala Allah Ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa wa khuliqal dicipta dititahake
sapa al insanu manungsa dhaifan ing dalem kahanan apes ringkih lemah penuh kekurangan penuh kelemahan. Di surat An-Nisa ayat 28. Wa khuliqal insan, dan manusia itu dicipta oleh Allah dhaifan dalam keadaan lemah. Hanya Allah yang tidak punya kelemahan. Qala ta'ala wa ma tasha'una illa an yasha'a Allah wa ma tasha'una lan apa wae kang sira kabeh padha ngarepake apa kuwi mau ora bakal bisa wujud illa an yasha'a Allah kejaba yen Allah ngersakake wujud lah bisa wujud. Ini surat Al-Insan ayat 30. Jadi apa wae sira kabeh menungso sing tok karepke kuwi ora bakal bisa wujud. Kejaba yen Allah kersakake wujud dah bisa wujud. Nek ora bakal wujud. Tetep sing nentokke wujud orane kekarepane menungso iku tetep Gusti Allah. Mula fal wajibu alaina an na'taqida qudratallahi wa nasta'irra ajzana. Mula sing penting kita itu wajib ing atase kita an na'taqida ing ento nekodake kita qudratallahi ing kekuasaane Allah. Kita yakin tenan, ngandel tenan, percaya tenan ing maha kuasane Gusti Allah. Sing pokok kuwi. Wa nasta'iru lan kita ngrumangsani ajizana ing keapesan kita, kekurangan kita. Sing penting, sing pokok, nah, yang lebih pokok seharusnya kita meyakini dengan seyakin-yakinnya akan kekuasaan Allah. Dan kita harus merasa akan kelemahan kita, kekurangan kita. Dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj, kita akui benar-benar, kita yakini benar-benar akan kemahakuasaan Allah. Dan kita merasa, mengakui, merumangsani kalau kita ini lemah, penuh kekurangan. Wala natakabbar, dan kita jangan sekali-kali bertakabur ala ahadin ing atase sawijining wong. Wa alla natakabbura ala ahadin, lan kita ojo pisan-pisan gumedeni nyombongi ala ahadin ing atase wong suci. Wa in kunna nafdalu minhu, senajan kahanan lahire kita ya pancen luwih unggul tinimbang wong suci mah. Fi syai'in ing dalem suci perkara. Bain lahu mongko sak temene wong mau yo yafdalu luwih unggul alaina ing atase kita bil akhir ing dalem perkara sing amun. Maksudnya piye? Kita ojo pisan-pisan nyombongi yang sawijining wong. Senajan mungkin sawijining kita itu babagan tertentu unggul tinimbang wong sing disombongi mau. Suci wong. Pamane kita nyombonginya, pamane. Ojo nanti nyombonginya. Senatian kita mungkin ada keunggulan di bidang tertentu
dibandingin si A. Dia ngerti ya, di bidang yang lain si A ada keunggulan yang melebihi kita. Kadang kita orang ngerti. Menurut sebab wong itu dua kelebihan, dua kekurangan. Masing-masing orang punya kelemahan, punya kelebihan. Nah, nanti kalau kita nyombong yang sawijining wong, nggak boleh. Aja nyombong. Mungkin kita dua keunggulan yang wong mau. Ini wong mau ya dua keunggulan. Dibandingin kita. Bidang tertentu sih kita orang ngerti. Paham ya? Allah Ta'ala فوق كل ذي علم عليم. Yang dalam sak ndhuwure saben-saben wong sing berilmu pengetahuan iku alimun ana sing luwih pintar. Di atas orang yang berilmu pengetahuan masih ada yang lebih mengetahui daripada dia, daripada orang yang berpengetahuan tadi. Siapa? Allah. Sak pinter-pintere wong isi ana sing ngungkuli pintere wong mau. Sak hebat-hebate wong isi ana sing ngungkuli hebate wong mau. Sak digdaya-digdayane wong isi ana sing ngungkuli digdayane wong iku mau. Sak ampuh-ampuhe wong isi ana sing ngungkuli ampuhe wong iku mau. Sapa? Allah. Sing moho sekabihan. Allah wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di surat Yusuf ayat 70. Di atas setiap orang yang memiliki ilmu pengetahuan ada yang lebih mengetahui. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka waqila likulli ahadin maziyah wa naqisah. Artinya dikake likulli ahadin iku tetep atuhe saben-saben wong sewiji maziyatun utawi kelebihan wa naqisatun lan uga duweni kelemahan. Saben wong siji-siji masing-masing duwe kelebihan. Iya, duwe kelemahan. Ya. Di sisi yang lain mungkin seseorang punya kelebihan dibandingkan orang yang lain. Seseorang punya kelebihan di satu bidang. Tapi di bidang yang lain dia punya kelemahan. Sementara orang lain begitu juga, punya kelebihan, punya kelemahan. Kita nggak ngerti, hanya Allah yang Maha Tahu. Paham ya? Nah, maka yang terpenting dari peristiwa Isra Mi'raj ini, kita hendaknya apa? Haruslah kita ini meyakini akan kemahakuasaan Allah dan kelemahan kekurangan kita. Kita yakini benar, dan kita harus merasa akan kekurangan kita, kelemahan kita dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita ini menyombongkan diri kepada siapapun, kepada seseorang. Jangan. Meskipun menurut kita mungkin kita punya kelebihan, tapi ketahuilah bahwa orang yang kita sombongi dia juga punya kelebihan yang kita nggak ngerti. Karena setiap orang punya kelebihan dan punya kekurangan.
hanya Allah yang tidak memiliki kekurangan, yang ada cuma kelebihan. Karena Allah lah yang maha segala. Karena setiap orang, masing-masing orang itu memiliki kelebihan dan juga memiliki kelemahan. Tuh, pelajaran yang kedua. Keagungannya Allah koyoko, kehebatannya Allah koyoko, belajar toh. Dengan melakukan perjalanan begitu cepatnya, itu sangat luar biasa. Kau bayangkan, coba Anda pikirkan, dari Mekah ke Palestina, ya, yang pada umumnya ditempuh 1 bulan atau 2 bulan perjalanan, terus nembus langit sampai lapis 7, ya, terus masih naik lagi sampai Arsy, sampai Rafrafil Asghar, sampai Sidratil Muntaha, sampai Istawa, singgasana Allah. Terus sudah menerima wahyu, sholat 5 waktu, turun sampai ke bumi lagi, nembus langit 7 lapis. Sampai ke bumi Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa kembali ke Masjid Al-Haram Makkah, tidak lebih dari 2/3 malam. Orang hati sewengi rampung. Ini betul-betul sampai kiamat besok nggak ada orang yang bisa jalankan seperti itu. Ilmu pengetahuan nggak bisa menjangkau secepat itu. Meskipun sekarang sudah ditemukan, sudah dicipta kendaraan secepat suara. Lalu secepat apa itu? Buruk barbun berarti kilat, secepat sinar. Jadi barbun itu kendaraan, buruk, ya. Buruk itu kata barbun berarti kilat, cahaya. Berarti baginda Nabi diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Palestina mengendarai buruk, berarti kecepatannya secepat cahaya. Cerak. Oh. Kau bisa cari berapa kecepatan cahaya. Tiap detiknya berapa ratus atau berapa juta kilo. Nah, cahaya dengan suara jauh lebih cepat cahaya. Ya, kalau perjalanan lihat apa, mercon, sesdor apa kayak. Ya, kalau kita apa, kembang api itu. Apa mercon yang di atas sesdor itu longsret, sampai ke atas muruk ya, ini udah mulai suara nih. Beberapa saat kemudian baru kotak. Paham ya? Cahaya sudah kita tangkap, kita sudah bisa melihat bahwa apa petasan itu sudah meledak di udara sana, ya kan? Cahaya kita sudah tangkap, tapi suara belum nyampe ke telinga kita. Kecelap, baru sebentar lagi kotak. Itu menunjukkan bahwa cahaya itu lebih cepat perjalanannya dibandingkan suara. Nah, baginda Nabi diperjalankan oleh Allah dari Makkah ke Palestina di kecepatan cahaya. Pulangnya dari Palestina ke Makkah juga kecepatan cahaya karena naik buruk. Buruk itu barbun kilat, secepat cahaya. Sampai sekarang belum ditemukan, belum dicipta kendaraan secepat cahaya, belum, manusia belum mampu. Lalu sekian kecepatan suara itu bisa. Kecepatan cahaya belum terjangkau sekarang. Kalau sekian persen dari kecepatan cahaya, ya bisa.
Tapi kalau 100% sama dengan kecepatan saya, belum. Nah ini terus kita akan tahu persis seberapa kemahakuasaan Allah. Dan kita akan tahu persis juga seberapa lemahnya akal kita, kelemahan kita, kekurangan kita. Maka setinggi apapun derajat kita, sepintar apapun ilmu kita, sehebat apapun kita, ya, sedikdaya apapun kita, jangan sekali-kali nyombong. Jangan sekali-kali kita menyombongkan diri di hadapan seseorang. Meskipun dalam satu sisi memang kita punya kelebihan dibandingkan seseorang itu. Tapi ingat, bisa jadi seseorang itu punya kelebihan yang kita nggak punya. Kita nggak ngerti. Karena setiap manusia memiliki kelebihan dan sekaligus juga memiliki kekurangan. Tuh sudah dapat dua kita. Ya. Yang ketiga, ziyadatul iman. Kanthi kita mengeti utawa memperingati Isra Mi'raj, ya, mengkaji sejarah Isra Mi'raj Nabi, itu iso ziyadatul iman, iso nambahi iman. Iman kita bi'azmatihi ta'ala, kanthi keagungannya Allah Ta'ala, wa qudratihi, lan kekuasaannya Allah Ta'ala, wa sa'iri sifati, lan sekabehane sifat-sifatnya Gusti Allah kan sampurna. Kita akan semakin bertambah-tambah iman kita kepada Allah, iman kita kepada keagungan Allah, iman kita kepada kekuasaan Allah, kehebatan Allah, kejayaan Allah, kedikdayaan Allah, dan seterusnya. Semakin yakin kita. Semakin iman, semakin kuat iman kita, semakin bertambah iman kita, sehingga semakin kuatlah iman kita terhadap Allah dan sifat-sifat Allah, termasuk tadi kekuasaan Allah, kehebatan Allah, dan semua sifat-sifat Allah. Kita akan semakin yakin iman kita. Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna, ing pastine wong kang padha iman, yaiku alladzina wong akeh idza dzukira nalikane disebut sapa Allahu Allah, wajilat mongko gemeter dredeg apa qulubuhum, pira-pira dene wong kang padha iman. Wa idza tuliyat nalikane diwacakake alaihim ing atase wong kang padha iman mau, apa sing diwaca ayatuhu, pira-pira ayate Allah Al-Qur'an, zadathum zadat mongko nambahi wong mau, nambahi imanan ing iman. Zadat mongko nambahi apa ayat-ayat Allah sing diwacake mau, hum ing wong sing do iman mau, nambahi imanan ing iman. Wa ala rabbihim, lan ing atase pangerane wong kang padha iman mau, iku ya tawakkaluna, padha tawakal, padha pasrah.
Dadi wong sing iman, tandane wong sing iman iki siji. Nalikane disebut asmane Gusti Allah, atine bergetar. Ono konek ning jero ati. Nalika disebut lafzul jalalah Allah, ngono kuwi atine ono konek. Ono bergetar. Ada getaran di dalam jiwanya, hatinya. Tandane wong iman. Nalikane diwaosake ayat-ayate Allah, ana ayat Qur'aniyah, Al-Qur'an diwacake mbuh surat apa wae, ayat pira wae, Al-Qur'an diwacake. Utawa ayat-ayat kauniyah, kaya peristiwa Isra Mi'raj ayate Allah sing dalam bentuk kejadian. Jadi ana ayat Allah sing bentuke Quran, ana ayat Allah bentuk kejadian, kehidupan dalam alam semesta. Jadi Isra Mi'raj iku ya ayate Gusti Allah, gunung meledos ya ayate Gusti Allah, ana banjir ku ya ayate Gusti Allah, sak piturute. Nah, nalikane diwacakake ayate Allah, baik itu yang berupa Quran maupun yang kauniyah dalam kehidupan alam semesta ini, fenomena alam. Wong sing iman dengan mesti tambah-tambah imannya marang Gusti Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Puncake wong sing iman iku bisa tawakal. Sakwise ikhtiar, puncake mesti bisa tawakal marang Gusti Allah. Tanda utama tandane wong sing iman. Kene ndraya dhewe-dhewe kira-kira wong sing iman apa urung. Siji, nalikane disebut namane Gusti Allah, Allah, atimu ana konek ora? Nyambung ning atimu apa ora? Nek ora, berarti imanmu sih burung ketara. Tandane wong sing iman nalika lafdzul jalalah Allah disebut, ini on getaran ning jiwa ning ati iki ana koneke. Bergetar hatinya. Ana rasa wedi, ana rasa harap-harap cemas. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan. Nalikane diwacakake ayat-ayate Allah, tambah-tambah imane marang Gusti Allah. Iki tandane wong sing iman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Masa usik mengendaki ikhtiar, usaha, puncake mesti padha tawakal. Pasrah munggo hasilé marang Gusti Allah. Iki tandane wong iman. Sakwise berusaha, ya toh, terus pasrah, tawakal. Mengenai hasilnya diserahkan kepada Allah. Lo pira semua? Telu. Gas. Wal imanu yazidu bi fi'li ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman kuwi iso nambah, iso tambah kanthi wong gelem nindakake taat. Makani perintah Allah, ngedohi larangane Allah, iso nambah iman. Iman iso tambah kuat, tambah tebel, tambah kenceng ngono ya, tambah yakin. Iman iso bertambah kanthi apa? Nindakake taat. Taat maksudnya apa? Apa perintah Allah dilakoni, larangan Allah dijauhi, jenenge taat. Apa perintah Rasul dilakoni, apa larangan Rasul dijauhi,
Lha iki jenenge taat. Kanthi nindakake ketaatan, imane wong iso tambah. Kosok baline wayang kusu bil maksiyah, iman iku iso sudo berkurang sebab nindake maksiat. Ana perintah ora nandangi, ana larangan malah nerjak, iso ngurangi iman, kadar iman itu. Kalau sampai ana dawuh sepanjang Nabi la yasni azan wa huwa mu'min ay kamilul iman wala yasriku sarikun wa huwa mu'min ay kamilul iman. Jadi asli ini orang wong bertindak zina yang wong mau benar-benar iman. Juga eneng wong tumindak zina berarti nalika dhek zina imane kucul tipis utawa ora ono. Udah ya. Juga eneng wong colong jupuk korupsi banget. Eneng wong colong jupuk berarti ora ono iman. Utawa imane tipis banget kok hampir-hampir malah ora ono iman. Nalika dhek colong jupuk banget. Jadi iman itu iso tambah kandel ya iso. Kowe nipis-nipis mas ilang, kowe ono neh iso ilang, iso ono kuwi. Iman iso ngono, munggah mudhun, kandel tipis lagi iso ilang, wong judul neh ngono. Kahanane iman iso. Mula kewajiban kita ngopeni iman. Mempertebal, memperkuat iman. Carane ngakeh minta kita taat. Apa wae perintah Allah, perintah Rasul lakoni. Apa wae larangane Allah, larangane Rasul tuh. Kalau kade minta perintah ngetuhi larangan, iki ngandelke iman, memperkuat iman. Kosok bayine nek kita ora nandangi perintah, nerjang larangan, iku jenenge maksiat. Nek maksiat piye? Iki iso nyudo iman, masih iso tak iman. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sing nomor 4 wujubul ittihad wa ta'awun bainan nas. Fa inna Jibril atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam Mikail wa Israfil yu'awinu lahu. Kita wajib bersatu gotong royong ing antarane lan tulung menolong, tulung tinulung ing antarane sepadha-padha menungso. Karena saat temune malaikat Jibril nalika sowan yang Kanjeng Nabi, nyawani Kanjeng Nabi, ngrawuhi Kanjeng Nabi mau ana kancane ora dhewe. Malaikat Jibril karo malaikat Israfil, karo malaikat Mikail. Malaikat Jibril karo malaikat Mikail. Uga malaikat Israfil, 3 malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil bertiga. Perlu nih diwa'awinu lahu supaya nulungi, malaikat nulungi yang Kanjeng Nabi lancar atau istilahnya mendampingi ngancani Kanjeng Nabi nalika di Isra lan Mi'raj dening Gusti Allah. Dinuduhke yang menungso wajib bersatu.
wajib tulung tinulung gotong royong. Sebab apa? Kanjeng Nabi nalika Isra Mi'raj iki diparani dening malaikat Jibril. Malaikat Jibril ora dhewe, ana kancane malaikat Mikail lan malaikat Israfil. Bertiga. Sehingga karo Kanjeng Nabi jadi berempat. Tambah kendaraan isi buruk tadi 5. Kalau ideal orang kepergian itu 5 orang atau 3 orang. Itu ideal. Mula banjur Allah ngendika wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu lan padha tulung tinulunga sira kabeh 'alal birri ing atase kebajikan wa taqwa lan ketakwaan. Wala ta'awanu lan aja tulung tinulung sira kabeh 'alal itsmi ing atase dosa wal 'udwan lan memungsuhan. Kita diperintah oleh Allah supaya kita saling tolong menolong di dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam hal perbuatan dosa, maksiat maupun dalam hal permusuhan. Maka fal wajibu alaina al-ittihad wa ta'awun. Mula sing wajib tumrap kita kudu apa? Ittihad, bersatu. Wa ta'awun lan tulung nulung gotong royong. Fa innal insana yahtaju la muhalata ila ittihad wa ta'awun fi jami' umurih. Sak temene menungso itu butuh kebersamaan, butuh pertolongan. Butuh marang persatuan iki mau gotong royong lan tulung tinulung. Ing dalem sekabeh urusane menungso. Menungso ora iso urip dhewe ora iso. Butuhke wong liya, butuhke pambiyantune wong liya. Wa in kana malikan senajan wong seorang raja sekalipun tetap butuh wong liya. Ayo, raja butuh wong liya. Membutuhkan orang lain. Ora iso, urip dhewe ora iso. Seorang raja sekalipun dia butuh orang lain. Maka adalah ya sya'ru bidzalik. Lan terkadang wong ora rumangsa nek butuhke wong liya iki lho. Ya. Orang hidup karena jasa orang lain. Tanpa jasa orang lain enggak bisa hidup. Kadang-kadang orang rumangsa butuh pitulungane wong liya. Coba kamu makan aja pamane. Ya, pamanya fa inna man akala ta'aman masalah. Muga sak temene wong sing mangan panganan paman. Fa innahu yahtaju ila harusin wal ahla tabakh mutanawwi'ah dan seterusnya. Contoh kayak pamane makem lemper arem-arem ngono ya. Dahar arem-arem. Iki butuhke wong liya. Coba arem-arem iki proses iso teko ning awakmu iki. Coba butuhke apa bahane tok sik delok ana segone.
Kayak butuh beras, sing nandur beras sapa pari sapa? Tak tutu awakmu. Apa pari langsung teko nggonmu? Ora. Nandur dene petani sih. Petani kok dineni kok butuh tukang selek, ya toh. Terus selek terus bukuh wong dodol beras ya toh. Sehingga beras mau teko ngene sing gawe arem-arem. Proses itu lagi kok beras itu wis teko ngene sing gawe arem-arem prosesnya terus tutup. Membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan nandur pari ini pirang wulan. Ya toh, terus dipaneni, terus digiling, diselek, ya toh, terus diwadahi, nanti diusung teko ngene sing gawe arem-arem. Ya. Iki lagi beras itu, ini proses itu butuh ke wong liya. Dulu kok godhonge daunnya pisang. Ya, sing nandur pisang sapa? Kebone sapa? Sing munduh. Sing nyuwek godhonge sapa? Sak terus sampai teko gone wong sing gawe arem-arem. Andil banyak orang. Durung isen-isene nggon arem-arem apa mau? Ana santen, dibutuhke klopo. Ono apa meneh? Ono sambel gorenge papane. Butuhke macam-macam. Ono lombok, ono kentang, ono iwak, ono macam-macam. Bumbu-bumbu sing digo masak mau. Iki mau kabeh butuhke wong liya. Andilnya orang banyak. Tanpa penanam padi, arem-arem ora dadi. Tanpa pedagang beras, arem-arem ora dadi. Tanpa wit gedang, arem-arem ora dadi. Iya betul. Tanpa juru masak, ora dadi arem-arem. Sak itu itu butuhke kompor, sing tanpa pabrik kompor ora dadi arem-arem kuwi. Ya. Bisa butuhke gas. Bu kompor yang mau. Nah, tanpa gas ya ora dadi. Butuhke bakul gas LPG. Butuhke bakul kompor. Segala macam itu berapa orang yang andil untuk mewujudkan arem-arem itu. Itu mencoba butuhke wong piro? Prosesnya sekian lama. Pokoknya ora butuhke wong kudu nandur pari dhewe. Harga arem-arem kudu nandur pari dhewe. Ngenteni petani sasi lagi panen. Kudu nandur gedang dhewe, pisang sendiri. Kok butuh nyuwek godhonge. Kudu nandur lombok dhewe. Kudu nandur kentang dhewe, kabeh serba dhewe. Wong urip dhewe. Lah mangan arem-arem lek mung ngampet iso setengah tahun kuwi. Lek prihatin kuwi, setengah tahun sik kudu nandur dhewe. Yo nek ora mati sadurunge. Paham? Kita membutuhkan orang lain. Maka wajib bagi kita untuk bersatu, gotong royong, tolong menolong sesama manusia karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita bisa hidup jika kita mau berdampingan dengan orang lain. Saling bantu-membantu, tolong menolong, kerjasama. Paham gak? Kamu bisa berpakaian aja, kamu lihat pakaianmu. Pakaianmu dari apa? Kain. Mesti ada penjual kain. Ya kan? Penjual kain bisa menjual karena ada pabrik kain. Pabrik kain karena ada benang. Pemintal benang. Pemintal benang bisa karena ada pabrik, ada pohon kapas. Siapa yang nanam kapas? Dan seterusnya. Butuh orang banyak itu. Baru kain, proses wujudnya kain. Belum nanti kebutuhan kita penjahit. Jasa orang banyak. Paham ya? Kita nggak akan bisa berpakaian dengan sempurna tanpa andil orang lain. Berapa banyak orang yang berjasa mewujudkan baju yang kita pakai. Paham ya? Dari peristiwa tadi, malaikat Jibril rawuh ngadep Kanjeng Nabi dikancani malaikat Mikail dan malaikat Israfil karo bawa buruk.
Ini pelajaran pendidikan bisa kita tarik apa? Bahwa kita wajib bersatu, gotong royong, tulung menolong, saling tolong menolong sesama manusia, wajib hukumnya. Tapi ingat, tolong menolong di bidang kebaikan, dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Jangan sampai tolong menolong di bidang apa? Perbuatan dosa, maksiat, jangan. Apalagi untuk permusuhan, jangan. Tolong menolong untuk perdamaian, bukan untuk permusuhan. Itu kewajiban kita. Karena apa? Karena memang kita butuh pertolongan. Kita nggak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain, disadari maupun tidak, diakui maupun tidak oleh kita tetap hidup karena pertolongan orang banyak, andil orang banyak, ya kan? Tanpa jasa orang lain kita nggak pernah bisa hidup. Ya, kamu bisa hidup karena kamu disusui oleh ibumu. Tanpa ibumu menyusui kamu nggak hidup. Kamu bisa hidup karena dirawat oleh ayah dan ibumu. Tanpa dirawat ayah ibumu, kamu nggak bisa hidup. Baru itu aja kita sudah butuh orang lain. Nggak bisa kita hidup sendiri. Yang kelima, at-taqaddum wal istiqbal bil khairi min at-ta'ati wal a'malil hasanah. Kita adu cepat di bidang kebaikan dan ketaatan maupun amal-amal yang baik. Kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan dan perbuatan yang positif. Itu kita perlu berpacu, berlomba. Karena Isra Nabi dan Mi'raj Nabi itu merupakan isyarat bahwa Nabi itu melakukan serba cepat, dilakukan oleh Allah dengan serba cepat. Orang oleh dalite, kelengkap, enggak. Serba cepat, serba, ya. Maka itu merupakan isyarat, ya, ilal amali bitaqaddumi ila talabil rif'ah. Allah Ta'ala fastabiqul khairat. Itu merupakan isyarat, petunjuk agar kita melakukan amal itu berlomba-lomba, adu cepat, ojo lentak-lentak. Nah, untuk mencapai derajat yang lebih tinggi, ya. Maka Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam hal kebaikan. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Dimanapun kalian berada, Allah pasti menemui kamu. Ingat, kamu berlomba-lomba, tapi Allah selalu mengawasi kamu. Itu yang kamu harus ingat. Sehingga dalam perlombaan, kamu harus menjunjung tinggi sportivitas, bersaing dengan sehat, tidak main nakal-nakalan, tidak main curang. Silahkan Anda berlomba, ya kan? Menuju kebaikan, tapi dengan cara yang sehat. Jangan main curang. Karena Allah selalu mengawasi kamu, dimanapun kamu berada. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu Maha berkuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 148. Fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahris ala ma yanfa'uka wa la ta'jis. Kamu harus merasa kurang terus terhadap apa saya bermanfaat bagimu untuk kehidupanmu dunia maupun akhirat. Jangan terima saatnya enggak.
Kalau kamu mengejar, mencari sesuatu yang bermanfaat untuk dunia maupun akhirat, itu aja terima sambil wis mandek ojo. Belajar ya gitu. Mencari ilmu, wis alih batak rampung, wis terima sakmene, ora tutupi ojo. Ngaji ya sak ayat wis cukup semene mandek ojo. Terus. Jangan pernah kamu merasa puas untuk mencari hal-hal atau mendapatkan hal-hal yang bermanfaat untukmu baik di dunia maupun akhirat. Terus. Ahris ala ma yanfa'uka wa la ta'jis. Ini hadis riwayat Imam Tabarani. Fal wajibu alaina al-ijtihad ila taqaddum fil khairat. Maka wajib bagi kita bersungguh-sungguh ya, untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, dan juga di dalam hal ibadah berlomba-lomba. Sholat bengi, rong rakaat, aku tambah rakaat, aku nomor rakaat, aku berlomba-lomba. Mungkin nggak ya? Dan juga berlomba-lomba dalam melakukan amal-amal kebaikan. Walau bibadli quwwatin wa malin wa ghairi dzalik. Meskipun kita butuh mengorbankan atau mempertaruhkan kekuatan, mempertaruhkan harta, mempertaruhkan yang lainnya. Paham ya? Dalam berlomba itu menuju kebaikan, berlomba-lomba dalam hal ibadah, kalau perlu kita pertaruhkan kekuatan kita yang maksimal untuk beribadah, berlomba menuju kebaikan tadi, dalam hal kebaikan dan ketakwaan tadi. Kita pertaruhkan apanya? Kekuatan kita, harta kita, dan lain-lainnya. Perlu sampai jiwa kita, waktu kita pertaruhkan. Agar apa? Kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan itu melebihi yang lainnya. Itu dulu, gak terasa jam 10. Jadi ada 5 pelajaran yang bisa kita petik atau pendidikan yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW pada seri kedua ini. Yang pertama apa? Kita akan mengetahui benar terhadap kemaha kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan mengetahui benar kelemahan manusia dan makhluk-makhluk Allah yang dibandingkan Allah. Sehingga kita hilang ketakaburan kita, hilang kesombongan kita. Nah, kita akan menghargai sesama manusia. Yang ketiga, dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, kita bisa bertambah-tambah keimanan dan keyakinan kita akan kekuasaan Allah atau terhadap Allah dan segala sifat-sifat kesempurnaan Allah. Yang keempat, wajiblah bagi kita untuk bersatu, bergotong royong, tolong menolong menuju kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan sekali-kali kita tolong menolong menuju perbuatan dosa maupun permusuhan. Jangan. Dan ingatlah bahwa kita butuh pertolongan. Kita nggak bisa hidup sendiri, maka wajib kita untuk rukun,
gotong royong, tolong menolong. Ingat, kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain. Begitu pula orang lain membutuhkan kita. Kemudian yang terakhir, untuk seri kedua ini, jadi kita hendaknya berlomba-lomba adu cepat dalam hal kebaikan dan beramal yang baik, beramal saleh, ya. Dan juga dalam meraih cita-cita atau dalam capai kebaikan-kebaikan, melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kita, baik untuk di dunia maupun akhirat. Hendaknya kita berlomba adu cepat supaya bisa mendapatkan, ya. Dan kita upayakan dengan maksimal, kalau perlu dengan mempertaruhkan seluruh apa yang kita miliki, contoh kekuatan kita, daya pikir kita, maupun juga harta kita, tenaga kita, waktu kita korbankan demi apa? Meraih hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat. Ya, sekian dulu. Semoga ini bermanfaat. Baik, insya Allah besok kalau ada masih bisa kita lanjutkan pada pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj di terminnya ke-3. Sekian, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa fi al-mudhari mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi lika Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima khuliqa wal khatib was-salam. Na'udzu billahi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم انا نسالك الفضل وحق نسال الفاتحه وضرب السر والثاني وقال يا الله ان تفتح لنا بكل خير وتجعل لنا من اهل الخير وان تطلع علينا بكل خير وان تعاملنا معامله اهل في الخير وان تفضلنا في ديارنا وانفسنا واهلنا واولادنا وبناتنا وذرياتنا واحبابنا واشتقائنا من كل محنه وفتنه وبؤس وضيق انك ولي كل خير ومقدر لكل خير وتفضل بكل خير وإنك على كل شيء قدير. اللهم نظم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من الفقر والذل وعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شر الأعداء والشياطين والمسلمين بالسوء. اللهم يسر لنا التضامن في جميع أمور الدينية والدنيوية وحصل مرادنا بالخير وحصل مرادنا بالخير وحصل مرادنا بالخير. اللهم بعدنا من الشر والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء والسخط وشماتة الأعداء. اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا كثير النوع وخالق جميع الأفعال وفقنا بنية الخير في جميع الأقوال والأحوال. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلط وحدة نزع إيماننا ولا تسلط علينا ولا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا الهدى والتقوى والاستقامة ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ونسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Demikian, ada kekurangan kekhilafan mohon dimaafkan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
بك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله ربنا على نور المؤمن أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.